प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज असी क्लास 6वीं चैप्टर 11 बीज गणित विच अभ्यास 11.3 के सवाल हल करांगे। जिवें कि बच्चों इत्थे पहला सवाल है कि तीन संख्यावां दित्तियां हन सानू 5, 7 और 8। इन्हां दे व्यंजक बनाउण लई कहा गया है, व्यंजक बनाउण लई कहा गया है जो चल ना होण, और इहदे विच तीन क्रियावां दा प्रयोग करना है, घटाओ, जोड़ और गुणा का। और ये भी कहा गया है कि कोई भी जो संख्या है वो दोबारा नहीं आनी चाहिए या रिपीट नहीं होनी चाहिए। जिवें असीं इसनूं इन्हां क्रियावां नूं प्रयोग करके इन्हां नूं अगर लिखण की कोशिश करिए, जिवें पहला लिखिए 5 जमा 7 गुणा 8, 8 7 नूं बाहर लै आउंदे हां, 7 जमा 5 गुणा 8, या फिर 8 नूं बाहर लै आउंदे हां, 8 जमा 7 गुणा 5, या इस नूं इस तरह लिखते हाँ 7 घटाओ 8 घटाओ 5, या इस नूं इस तरह लिख देंगे हाँ 8 घटाओ 7 जमा 5, या अगे होर लिखते हैं इस तो 5 घटाओ 8 गुणा 7। बच्चों असीं देखिया कि 5 जमा 7 गुणा 8 इहदे विच असीं जोड़ और गुणा क्रिया का प्रयोग किया है। इहदे विच भी जोड़ और गुणा का प्रयोग किया है, इहदे विच भी जोड़ और गुणा का प्रयोग किया है। अगर असीं इहदी गल करिए, इत्थे असीं घटाओ का प्रयोग किया है, इत्थे असीं घटाओ और जोड़ का प्रयोग किया है, इत्थे असीं घटाओ और गुणा का प्रयोग किया है, और इन्हां नूं असीं व्यंजक कह दिंदे हां। ये हन संख्याई व्यंजक, इन्हां नूं असीं की कहने हाँ संख्याई व्यंजक। संख्याई व्यंजक की हुंदे हन जिन्हां विच चल ना होण। हुण बच्चों साडा अज दा टॉपिक भी यही है कि चल वाले व्यंजक, पर जो पहला सवाल है साडा इहदे विच बिना चल तो असीं चल वाले नहीं, जो जिन्हां विच चल नहीं है वो व्यंजक बनाए हैं। हुण बच्चों इत्थे असीं इस तरह के होर भी कई तरह के व्यंजक संख्याई व्यंजक बना सकते हैं। जिवें हुण असीं गल कीती है कि ये वो व्यंजक हैं जिन्हां विच चल नहीं है, और चल की गल करिए कि चल की है, इसनूं समझण दे लई असीं एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। मान लो एक साडे कोल वर्ग है छोटा, जिसकी जो एक भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर है। मान लो एक होर वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। एक होर वर्ग लेंदे हाँ जिसकी भुजा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। इस तरह ही इस तो अगे होर वर्ग भी लै सकते हाँ जिसकी भुजा की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर होएगी, या इस तो अगे होर लै सकते हाँ जिसकी भुजा की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर होएगी। असीं देखिया कि हर वारी जो वर्ग का आकार बढ़ता है तो भुजा की लंबाई जो है बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह हो गया कि इत्थे भुजा की लंबाई 3 है, इत्थे 5 है, इत्थे 8 है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भुजा की लंबाई है वर्ग की, यह एक चल है। चल का मतलब की होया फिर कि जिहड़ी जिसका मुल वधदा घटदा रहिंदा है, जिसका मुल निश्चित नहीं हुंदा, उसनूं असीं चल कह दिंदे हां। हुण बच्चों अगर इहदे असीं कोणां की गल करिए, इहदे कोण भी 4 हैं और हर कोण 90-90 डिग्री का है। इसके कोण भी 4 हैं और हर कोण 90 डिग्री का है। इसके कोण भी 4 हैं और हर कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। हुण हर वारी देखिया कि वर्ग का आकार चाहे वध गया पर इसके कोणां की संख्या बराबर ही रही है। इस करके यह एक चल की उदाहरण असीं कह सकते हैं। बच्चों हुण असीं दूसरा सवाल हल करांगे जिस विच है कि हेठ लिखियां विचों केवल संख्यावां वाले व्यंजक लभो। हुण असीं जो पहला सवाल दिता होया है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ y ਜਮਾ 3। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਜਕ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ y ਜਮਾ 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਚੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ A B C X Y Z L M N R P Q S ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ y ਜਮਾ 3 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ y ਜੋ ਇੱਕ ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ 3 ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਔਰ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀ ਵਿਅੰਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। y ਜਮਾ 3 ਚੱਲ ਦਾ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰਕਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਰਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਗੁਣਾ b ਭਾਗ ਹੈ 7 ਗੁਣਾ 20 ਘਟਾਓ 8z। 7 ਗੁਣਾ 20 ਘਟਾਓ 8z। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 7 ਗੁਣਾ 20 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਟਾਓ 8 ਨੂੰ ਚੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ z ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 8 ਜੋ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ C ਭਾਗ ਹੈ। C ਭਾਗ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 5 ਗੁਣਾ 21 ਘਟਾਓ 7 ਮਾਈਨਸ 7 ਜਮਾ 7 ਗੁਣਾ 2। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, 21 ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, 21 ਘਟਾਓ 7 ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਮਾ 7 ਗੁਣਾ 2 ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ D ਭਾਗ 5। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ 5 ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਫ ਪਾਰਟ। ਐਫ ਭਾਗ ਹੈ 5 ਘਟਾਓ 5 n, 5 ਘਟਾਓ 5 n। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਘਟਾਓ 5 ਗੁਣਾ n। n ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ n ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਭਾਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ 7 ਗੁਣਾ 20, 7 ਗੁਣਾ 20 ਘਟਾਓ 5 ਗੁਣਾ 10 ਔਰ ਘਟਾਓ 45 ਜਮਾ p, 45 ਜਮਾ p। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 7 ਗੁਣਾ 20। 7 ਗੁਣਾ 20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਾਓ 5 ਗੁਣਾ 10, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹਨ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘਟਾਓ 45, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜਮਾ p। p ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅੰਜਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅੰਜਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅੰਜਕ किस प्रकार बनाए गए ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਭਾਗ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਜਕ ਜੋ ਹਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ z ਜਮਾ 1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ z ਜਮਾ 1। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ
कि यह एक जोड़ात्मक व्यंजक है। इसमें असीं लिख सकते हाँ जोड़ात्मक व्यंजक है। सो बच्चों असीं अगर अगला सवाल देखते हाँ, इहदे विच ही है Z घटाओ 1। इहदे विच भी असीं देखिया कि किस चल अते संख्या का प्रयोग किया गया है और किस क्रिया का प्रयोग किया गया है। इहदे विच घटाओ का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह हो गया कि यह एक घटाओ क्रिया वाला व्यंजक है। ये किहड़ा व्यंजक है? घटाओ क्रिया वाला व्यंजक है। हुण असीं इस तरह देखते जावांगे कि किहड़ी क्रिया यूज की गई है, वरती गई है, और असीं दस सकते हैं किहड़ा व्यंजक है। इस तो अगला है y जमा 17। y जमा 17 इत्थे असीं की देखिया कि y जमा 17 विच चल अते संख्या का प्रयोग किया गया है, पर इन्हां नूं मिलाउण दे लई किहड़ी क्रिया वरती गई है? जोड़ वाली क्रिया। इसलिए ये किहड़ा हो गया? जोड़ात्मक व्यंजक असीं इसनूं कह सकते हाँ। इस तो बाद है y घटाओ 17। सो बच्चों इत्थे भी असीं देखिया कि चल और संख्या नूं प्रयोग किया, और किहड़ी क्रिया प्रयोग की गई है, वरती गई है? घटाओ वाली संख्या। सो घटाओ वाली क्रिया वरती गई है। सो असीं कह सकते हाँ कि यह एक घटाओ क्रिया वाला व्यंजक है। ये जो है ना पहले भाग के कुछ पार्ट सीगे। हुण असीं अगर बी पार्ट की गल करिए, इहदे विच भी बच्चों पहला दिता होया है 17y। हुण इत्थे असीं की देखिया कि एक संख्या और चल की वरतों की गई है, पर इहदे विच कोई भी साइन नहीं है। असीं इसनूं इस तरह भी लिख सकते हाँ 17 गुणा y। क्यों? इस विच असीं की देखिया हुण कि इस विच जो है गुणा वाली क्रिया की वरतों की गई है। हुण यह किहड़ा व्यंजक हो गया? फिर गुणा क्रिया वाला व्यंजक है। सो बच्चों असीं इसनूं इस तरह लिख सकते हैं 17 गुणा y। असीं देखिया कि इहदे विच गुणा क्रिया की वरतों की गई है, और किहड़ा व्यंजक हो गया? गुणा क्रिया वाला व्यंजक। इस तो अगे है y बटा 17। सो बच्चों इसनूं असीं इस तरह भी लिख सकते हाँ y भाग 17, क्योंकि जिहड़ी रकम नूं असीं बटे विच लिखते हाँ उसनूं असीं भाग करते हाँ, और इसनूं असीं भाग क्रिया का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। सो इस विच चल और संख्या है, और किहड़ी क्रिया का प्रयोग किया गया है? भाग क्रिया का। सो ये किहड़ा व्यंजक हो गया? भाग क्रिया वाला व्यंजक है। सो बच्चों इस तो अगे है कि 5z। 5z इसनूं असीं फिर इहदे वांग लिख सकते हाँ जिवें 5 गुणा z। सरल समझण दे लई आपां लिख सकते हाँ कि 5 गुणा z। हुण असीं इत्थे देखिया एक संख्या है और एक चल है, और इहदे विच गुणा क्रिया का प्रयोग किया गया है। सो ये किहड़ा व्यंजक है? गुणा क्रिया वाला व्यंजक है। इस तो अगे असीं देखते हाँ सी भाग। सो बच्चों हुण असीं इस तो अगला भाग करांगे सी भाग। सी भाग विच है 2y जमा 17। 2y जमा 17।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ ਤੇ 2 ਗੁਣਾ y ਜਮ੍ਹਾਂ 17। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, y ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੈ, ਔਰ 17 ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਿਆ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ y ਜਮ੍ਹਾਂ 17 ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋੜ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਆ ਗਈ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2y ਘਟਾਓ 17, 2y ਘਟਾਓ 17। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਗੁਣਾ y ਘਟਾਓ 17। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, y ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅੰਜਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਅੰਜਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਡੀ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 7m। ਹੁਣ 7m ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7 ਗੁਣਾ m ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਸੰਖਿਆ ਔਰ ਚੱਲ, ਸੰਖਿਆ ਔਰ ਚੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅੰਜਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ -7m ਜਮ੍ਹਾਂ 3, -7m ਜਮ੍ਹਾਂ 3। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ, -7 ਗੁਣਾ m ਜਮ੍ਹਾਂ 3। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ -7 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਔਰ ਚੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ m ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ,
ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ -7m ਘਟਾਓ 3। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ -7m ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -7 ਗੁਣਾ m ਘਟਾਓ 3। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ -7 ਇੱਕ ਫੇਰ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ m ਇੱਕ ਫੇਰ m ਔਰ -3 m ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ ਔਰ 3 ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ A ਤੋਂ Z ਤੱਕ A B C X Y Z R S P Q R L M N ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਏ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।